I am giving the basic concept of the functional components of the cranial nerve nuclei. Functional components of the cranial nerve nuclei. There are certain terms. Number one is cranial nerve. You know there are 12 pair of cranial nerves. And they are named 1, 2, 3, 4, 5, 6 accordingly. 1, olfactory nerve. Second cranial nerve, optic nerve. Third cranial nerve, oculomotor. Fourth, trochlear. Fifth, trigeminal. Sixth, abducent. Seventh, facial. Eighth, vestibulocochlear. Ninth, glossopharyngeal. 10th, vagus. 11th, cranial accessory nerve. And 12th, hypoglossal nerve. Eta শিখলাম. Next শিখলাম sensation, motor and sensation. What is motor? Motor means doing something, action. Muscle contracts, gland secretes, blood vessel contracts. These are known as the motor activity. And these instructions goes from brain or central nervous system to the peripheral part. For example, to the muscles, to the glands, to the blood vessels, to the sweat glands, etc. So we call it as a motor part, or as it is grown from the central to the outside, we call efferent. E for England. Efferent. So this is the motor activity. Now there are another term, especially in the head neck. These muscles of the head neck has got two categories of origin, developmentally or embryologically. All the muscles of the body develop from mainly paraxial mesoderm, we call somites, in mesodermal in origin, except few. Erector pili, etc. They are except few, they are mesodermal in origin. Hello. So similarly, head, some of the effector muscles are developed from the somites or myotomes. Actually, the part of the muscle produce the part of the somites develop the muscle we call myotome. The part of the somites develop the bones we call sclerotome. Similarly, so are developed from the myotomes. So this is also developed from the myotomes, and they are supplied by the somatic nerves. In head neck also, the extraocular muscle, superior oblique, inferior oblique, recti muscle, etc. are developed from the, especially the tongue muscles except palatoglossus, are developed from the myotomes. Normal, like the biceps, like the triceps, etc. They are developed from the myotomes. Right? This is a group of muscles. In head neck, they are the extraocular muscles of the eye. The tongue muscles, they are developed from the myotomes. But in head neck, not present in the limbs, few muscles are there. They are developed from the pharyngeal arch or branchial arch. Subsequently, you will learn within few days. In the neck, initially, the head and the thoracic cavity is like that. There is a no neck. In early fetus, there is a no neck. Ultimately, some arches develop, which represents the gill of the fish. Some arches develop. We call them pharyngeal arch or branchial arch. And mainly the head neck muscles, for example, these muscles of the face, muscles of the palate, larynx, pharynx, are developed from
the branchial arch muscle, pharyngeal arches. It is a special group. So, there are two groups of muscles in the head neck. One is developed from the myotome somites. We call it somatomotor, somite theke. Somatomotor. And the muscles, larynx, pharynx, esophagus, etc., they develop from the branchial arches. We call it branchiomotor. So, these are the motor component. Next, not only nerve carry impulses to the motor, and also the nerve carry sensation both from the peripheral side, skin, and also from the viscera, inner environment. There are two environments in our body. One is the exterior environment, skin, mucous membrane, etc. And one is the internal environment, the viscera. When the viscera, if you cut the stomach, you cannot feel. If you burn the stomach, you cannot feel. But if the stomach dilates, you can feel. Their stomach is dilating. If intestine is squeezing, peristalsis, increased peristalsis, you can feel crampy pain. This is called the visceral sensation. Similarly, in head neck also, there are two types of sensation. One is exteroception, touch, pain, temperature, etc. And other is, I repeatedly told you in last classes, proprioception. What is proprioception? With closed eyes, we can determine the 2 points are attached to my body. It is known as the 2-point discrimination. Suppose there is an কি বলে ওটাকে আমরা যে জিওমেট্রিতে পড়তাম যে হ্যাঁ কম্পাস আর একটা কি জানো হ্যাঁ divider. If you put the divider 2 points here, you can easily see the 2 points are touching. Without viewing this, we call it 2-point discrimination. Closing the eye, we can feel it is a rectangular subtend. We have got a spatial orientation that I am standing upside. This is known as this is also a type of tactile proprioception. Next, vibration. If you tuning fork, যদি এখানে দেই and joint এ রাখি, you can feel the vibration, vibratory sense. Joint sense. Closing my eye, I can feel my elbow is flexed. Metacarpophalangeal joint is extended. Interphalangeal joints is flexed. This is known as the joint sense. Muscles are acting or not, without viewing this, we can feel it. Joint sense, muscle sense, 2-point discrimination sense, vibration sense, and also the spatial orientation. We call it proprioception. Proprioception has got a 2 parts, conscious and unconscious. Conscious means when we বুঝতে পারছি যখন জেগে থাকি, and still even in our brain receiving unconscious proprioception every time from our body. এত ডিটেল যাওয়ার দরকার নেই। তাহলে সেন্সরি দুটো আছে, একটাকে বলছে ইন্টারোসেপশন, এক্সটারোসেপশন, এক্স বাইরে, এক্সটারোসেপশন and proprioception একটা সাইড। Exteroception means touch, pain, temperature, etc. Thermal sensation. Proprioception যেটা বললাম joint sense, muscle sense, vibration sense, spatial sense, 2-point discrimination, proprioception. আরেকটা সাইড আছে visceral sensation. যেহেতু sensation goes from periphery to the central part, we call it afferent. Similarly, there are certain sensation which you named as a special. For example, taste. We call it special sensation. Hearing and equilibrium, special. Our
ইফেক্টরের যে ব্র্যাঙ্কিয়াল মাসেলসকে সাপ্লাই করে সেটাও একটা স্পেশাল, নর্মাল নয়, তো সেটাকেও আমরা স্পেশাল বলছি। আর বাকিগুলিকে আমরা জেনারেল বলছি। জেনারেল ইফারেন্ট, জেনারেল অ্যাফারেন্ট, আর স্পেশাল ইফারেন্টটা কি, যেগুলি ব্র্যাঙ্কিয়াল মাসেলস হচ্ছে, আর স্পেশাল অ্যাফারেন্টে বলছি টেস্ট, সেন্সেশন, হিয়ারিং, ইকুইলিব্রিয়াম এটসেট্রা। এইগুলি শিখলাম। তাহলে এই আইডিয়া আমরা নেক্সট ইয়েতে যাচ্ছি। cranial nerves. There are 12 cranial nerves. Few are purely sensory. For example, olfactory, optic, hearing. These are purely sensory. There is no motor part in it. And some. Few are purely motor. Only motor activity, no sensation. These nerves do not carry any sensation, visceral, somatic, etc. They do not carry any sensation. Purely motor. তাহলে কিছু আছে purely sensory, olfactory, eye, optic, hearing, vestibulocochlear, they are purely sensory. Motor, oculomotor, trochlear, abducent, hypoglossal. They are purely motor. Sensation carry করে না। And rest of the nerves are mixed. Both, they carry both motor and sensation. তাহলে এগুলি আমরা শিখলাম। নেক্সট কি শিখবো? নেক্সট আমরা শিখবো এই যে ইলেকট্রিক একটা ওয়্যার এসেছে, ইলেকট্রিক ওয়্যার দিয়ে লাইট জ্বলছে, ফ্যান চলছে, এসি চলছে, প্রজেক্টর চলছে। তাহলে একটা মেইন সুইচ যেটা এলো, তার এক একটা সুইচ আছে। কেমন? এখান থেকে বেরোচ্ছে, এটা ধরো ফ্যান, মোটর, এই এসি, লাইট, তারপরে এইগুলি একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, একটা ওয়্যার, তারপরে ডিফারেন্ট জায়গায় চলে যাচ্ছে। এসিতে গেল, এ লাইটে গেল। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গারই এক একটা সুইচ আছে। সুইচ থেকে কম্পোনেন্ট গুলি বেরিয়েছে, কিছুটা একসাথে গেছে, তারপর ভাগ হয়ে গেছে। এইটা যদি আমরা ফ্যানের সুইচ অফ করি, শুধু ফ্যানই অফ হবে, বাকিগুলি চলবে। সিমিলারলি ক্রেনিয়াল নার্ভেরও এক একটা, এই যে বলেছিল এতগুলি ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে, এগুলি তো ফাংশন, মোটর ফাংশন, সেন্সরি ফাংশন, প্রত্যেকটার আলাদা এক একটা করে সুইচ আছে। দেয়ার আর সার্টেন সুইচেস, মোটর সুইচ, সেন্সরি সুইচ। আমরা এটাকে সুইচ বলি না, অ্যাকচুয়ালি সুইচের কাজটা কে করছে? কালেকশনস অফ নার্ভ সেল বডিজ, আমরা বলি নিউক্লিয়াই। কি হলো? আমরা সুইচটা এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে কালেকশনস অফ নার্ভ সেল বডিজ। তাহলে মোটর নিউক্লিয়াই রয়েছে, সেন্সরি নিউক্লিয়াই রয়েছে। কাউকে পিওরলি মোটরই বলি, অকুলোমোটর নিউক্লিয়াই নাম দিয়ে, মোটর নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস, মোটর নিউক্লিয়াস অফ ফেসিয়াল নার্ভ, সেন্সরি নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, এটসেট্রা। কারো কারো স্পেশাল নাম দিয়েছি, ফর এক্সাম্পল নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস। তাহলে আমরা কি শিখলাম? জিস্ট অফ করি, মোটর পার্ট, সেন্সরি পার্ট। মোটর পার্টের মধ্যে রয়েছে জেনারেল, নর্মাল যেগুলি, আর স্পেশাল কিছু। সেন্সরি পার্টের মধ্যে রয়েছে জেনারেল অ্যান্ড স্পেশাল। এবং হাইয়েস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে নিউক্লিয়াই। গেল? এরপরে নেক্সট, আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু ডেভেলপমেন্ট যাব, না হলে বুঝতে পারবো না। তাহলে এটা ক্লিয়ার আছে তো?
আমরা জানি নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপ করে একটোডার্ম থেকে, তাই তো? এইটা একটা একটোডার্ম শীট, একটোডার্ম, তারপরে থাকে মেসোডার্ম, তারপরে থাকে এন্টোডার্ম। এই একটোডার্মের একটা পার্ট বিকাম স্পেশালাইজড, এটা স্পেশালাইজড হয়ে যায়, অ্যান্ড এই জায়গাটায় একটোডার্ম আর মেসোডার্মের মধ্যে একটা গ্রুপ তৈরি করে। একটা গ্রুপ তৈরি করে, নিচে নেমে যায়, ইন বিটুইন একটোডার্ম অ্যান্ড মেসোডার্মের তলে চলে যায়। কেমন? স্পেশাল একটোডার্ম যেটা হয়েছিল এটা এরকম ফোল্ড হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, এই রকম হয়ে গেল। এই ছিল, এই জায়গাটা একটু স্পেশাল হয়ে গেল, তারপরে এই জায়গাটা গ্রুভ হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এটা কিন্তু একটোডার্মই, স্পেশাল একটোডার্ম, তাকে বলি নিউরাল প্লেট। তারপরে এটা আস্তে আস্তে ক্লোজড হয়ে যাচ্ছে। এটা আস্তে আস্তে ক্লোজড হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি ক্লোজড হয়েই গেল, হয়ে এটা, আর এইখানে রয়েছে মেসোডার্ম, আর এখানে রয়েছে নোটোকর্ড, ক্লোজড হয়েই গেল এবং আলটিমেটলি ইট ফর্মসে এরকম একটা টিউবের মতো তৈরি করলো। আমরা কাট সেকশনে এরকম লাগছে। তাহলে এটা আস্তে আস্তে একটোডার্মটা নিচে নেমে গেল, আর এই একটোডার্মটা রিপেয়ার হয়ে আবার একটোডার্ম তৈরি করল, সাইড থেকে সেল প্রলিফারেট করে মাঝে যে গ্যাপটা হয়েছিল আবার রিপেয়ার করে দিল, মানে টোটাল একটোডার্মটা আবার রিপেয়ার হয়ে গেল। কেমন? বুঝতে পেরেছো কি? এইটা হচ্ছে স্পেশাল একটোডার্ম ছিল, এটাও একটোডার্ম, ভায়োলেটটা একটোডার্ম, এটাও একটোডার্ম। এই একটোডার্মটা নিচে নেমে গেল, আর এই অরিজিনাল একটোডার্মটা আবার রিপেয়ার করে এরকম হয়ে গেল। সুতরাং এই পার্ট অফ একটোডার্ম গোজ ডিপ অ্যান্ড ফর্ম এ টিউব, উই কল ইট নিউরাল টিউব, আগের দিন বলেছিলাম। আর এই জায়গাটায় যে নিউরাল টিউবের কিছু স্পেশাল সেলস এই জায়গাটায় থাকে, তাকে আমরা বলি নিউরাল ক্রেস্ট সেল। Neural crest cell, they can go anywhere and produce certain special structures. তাহলে এইটা গেল নিউরাল টিউব। ব্রেনের ক্ষেত্রে নিউরাল টিউব আমরা জানি তিনটে সোয়েলিং করলো, প্রোসেনকেফালন, মেসেনকেফালন অ্যান্ড রম্বেনকেফালন। এবং আগের দিন বলেছিলাম প্রত্যেকটা বা নিউরাল টিউবের মাঝখানে একটা ক্যানেল থাকে, একটা নালা থাকে, ফুল অফ সিএসএফ। সিমিলারলি এইখানেও একটা নালা, এখানে একটা রয়েছে। এইটা করছে ভেন্ট্রিকলস, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, থার্ড ভেন্ট্রিকল, এটা অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস, এটা হচ্ছে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। এরপরে এই যে নিউরাল টিউব, স্পেশালি ইন দ্য প্রোসেনকেফালনটা আমি বাদ দিচ্ছি, মেসেনকেফালন এবং রম্বেনকেফালন মধ্যে আমি একটা সেকশন যদি করি তাহলে দেখা যাবে এরকম। আর মধ্যিখানে সেন্ট্রাল ক্যানেল, মাঝখানে স্পেশাল সেলস, এই জায়গাটা ফুল অফ সেলস রয়েছে। তাকে বলি নিউরোএপিথেলিয়াল সেলস। They proliferate and fill the
অ্যাকচুয়ালি এটা টিউবের মতো কিন্তু জিনিসটা। These cells, the special type of cells has got capability to produce three things. Number one, nerve cell. Number two, supporting cell, glial cells, astrocytes, Schwann cells, oligodendrocytes, etc. And also the lining epithelium of this ventricle and canal, তাকে আমরা বলি ependymal cell. So ultimately this special neuroepithelial cell proliferate and fill this tube. Except this area, this is the central canal. Now ultimately after that, this whole mass of cell separate into three layers. খুব ভালো করে শোনো, নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কিন্তু বলছি। এই যে মাস অফ সেল ইনিশিয়ালি দে আর নট সেপারেটেবল, বাট আলটিমেটলি যত বয়স বাড়ছে ফিটাসের, they become separated into three layers. One layer lining this central canal containing CSF. Another layer and last another layer. তাহলে তিনটে লেয়ার, ওয়ান টু থ্রি। এই ইনার লেয়ারটাকে আমরা বলি প্রিমিটিভ এপেন্ডাইমাল লেয়ার, কারণ দে প্রডিউস দ্য এন্ডোথেলিয়াম অর এপেন্ডাইমাল সেল অফ দ্য ভেন্ট্রিকলস। টু লেয়ারটাকে বলি ম্যান্টেল জোন লেয়ার, ম্যান্টেল। থার্ড লেয়ারটা মার্জিনে রয়েছে বলে, বাইরে রয়েছে বলে একে আমরা বলি মার্জিনাল লেয়ার। এই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেন্টাল জোন লেয়ার। মেন্টাল জোন থেকেই নার্ভ সেল বডিজ, নার্ভ সেল তৈরি হয়, নিউরনস তৈরি হয় এই মেন্টাল জোন লেয়ার থেকে, এবং তার এক্সটেনশন প্রসেস আর এবং অলসো দ্য গ্লায়াল সেলস। এখানে তাহলে এই মেন্টাল জোন থেকে নার্ভ সেল বডিজ হয়, সাপোর্টিং সেলসও হয়। আর মার্জিনাল জোনে সাধারণত ফাইবারসগুলি, অ্যাকশন ডেন্ড্রনসগুলি থাকে। তাহলে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মেন্টাল জোন লেয়ার, খুব ভালো কথা। ইন কেস অফ এ মেন্টাল জোন লেয়ার অফ দ্য মিড ব্রেইন, মেসেনকেফালন, রম্বেনকেফালন অ্যান্ড দ্য স্পাইনাল কর্ড, এইখানে ঠিক এই জায়গাটায় ল্যাটারালি there is an sulcus form. একটা ডিপ্রেশনে একটা সালকাস ফর্ম করে, সালসাই জাইরাই ব্রেনের মতো। এইটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল সাইড, খুব ভালো করে এটা দেখো, এটা হচ্ছে ডরসাল সাইড, পিঠের দিক। সো দেয়ার ইজ অ্যান সালকাস ফর্ম হিয়ার। Which divides this mental zone into a ventral and a dorsal zone. At a sulcus, ধরো lateral sulcus, এরকম ঢুকে গেছে, could divide into a dorsal zone and a ventral zone. Ventral zone নাম বলবো না, আমরা এটাকে বলবো বেসাল প্লেট। কি বলবো? বেসাল প্লেট।
আর ডরসাল জোন বলবো না, ওকে আমরা বলবো অ্যালার প্লেট। তাহলে কি হলো, এই যে নার্ভ সেলগুলি, নিউরনসগুলি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা কিছু নিউরন চলে গেল অ্যালার প্লেটে, কিছু নিউরন চলে গেল বেসাল প্লেটে। বেসাল প্লেটের সেলগুলি হচ্ছে মোটর নিউরন। তাহলে অ্যালার প্লেট হচ্ছে রিসিভিং সেন্সেশন, সেন্সরি নিউরন। তাহলে বেসাল প্লেটের যে নিউরন কালেকশনস অফ নিউরাল সেল করবে, এগুলি মোটর। স্পাইনাল কর্ডে এটাই গিয়ে অ্যান্টিরিয়র হর্ন সেল তৈরি করছে। আর অ্যালার প্লেটের সেলগুলি হচ্ছে সেন্সরি নিউক্লিয়াস তৈরি করছে। সেন্সরি নিউক্লিয়াস অফ, ইন কেস অফ এ মেডালা, পন্স, midbrain, sensory nucleus of the trigeminal, mesencephalic nucleus of the trigeminal, etc. তাহলে আমরা কি শিখলাম, অ্যালার প্লেটের গুলি হচ্ছে অর্থাৎ পেছনের দিকগুলি সেন্সরি। তারপরে কি হয়, স্পেশালি ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য পন্স অ্যান্ড মেডালা, এই সেন্ট্রাল ক্যানেল, এই জায়গাটায় আস্তে আস্তে এটা স্ট্রেচ করে, এইটা স্ট্রেচ করে যায়। ফোর্থ ভেন্ট্রিকল তৈরি করতে হবে পন্স আর মেডালার মধ্যে, ওটা আস্তে আস্তে স্ট্রেচ করে যায়। কিভাবে স্ট্রেচ করে, ডরসাল পার্টটা এরম হয়ে যায় আর ভেন্ট্রাল পার্টটা এরমই থাকে। তাহলে স্ট্রেচ করার ফলে কি হলো, এটাকে যদি স্ট্রেচ করে, এই রকম হয়ে গেল সেন্ট্রাল ক্যানেলটা। কেমন স্ট্রেচ করে গেছে। রুফটা, ডরসাল পার্টকে আমরা রুফ বলি, রুফটা অনেক বড় হয়ে গেল, কিন্তু বেসাল পার্টের দিকটা ছোটই রয়ে গেল। ফলে সেন্ট্রাল ক্যানেল যেটা আগে গোল ছিল এরকম হয়ে গেল। এবং এই জায়গাটা সেন্ট্রাল সালকাসটা এই দিকে মুভ করে গেল, নিচের দিকে মুভ করে গেল। ফলে এইটা হয়ে গেল এরকম। এই হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাসটা হয়ে গেল, এইদিকে চলে এসেছে। যেহেতু এটা এইদিকে চলে এসেছে, এই সেন্ট্রাল এইদিকে চলে এসেছে, এটা এইদিকে এসে গেছে। এরকম হয়ে গেল। এই যে সালকাসটাকে একটা নাম আছে, বলতে ভুলে গেছি তখন, তার নাম হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স। কেন? ইট লিমিটস দ্য মোটর অ্যান্ড সেন্সরি নিউক্লিয়াস। আমরা যেমন ব্রেন ইজ ল্যাটারাল সালকাস, সেন্ট্রাল সালকাস, প্রি সেন্ট্রাল সালকাস বলি, এইখানে এই যে সালকাসটা তৈরি হয়েছে তার নাম হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স। এই সালকাসটা এখানে চলে এসেছে, সালকাস লিমিটেন্স। ফলে এইটা বেসাল প্লেটটা হচ্ছে এইখানে, আর অ্যালার প্লেটটা হচ্ছে এইখানে, এরম চলে এসেছে। আর রুফের জায়গাটা স্ট্রেচ হয়ে, মানে এই ডরসাল প্লেটটা, অ্যালার প্লেটটা এ পাশে চলে এসেছে, বেসাল প্লেট আরো মিডিয়ালি চলে গেছে। ফলে আলটিমেটলি সবই ভেন্ট্রাল দিকেই চলে এসেছে। কেমন? আগে ছিল অ্যালার প্লেটটা এইখানে, কিন্তু অ্যালার প্লেটটা মুভমেন্ট করে এইখানে চলে এসেছে, এই দিকের অ্যালার প্লেটটা এদিকে চলে এসেছে, বেসাল প্লেটটা মোটামুটি বেসাল প্লেটের জায়গাতেই আছে। সালকাস লিমিটেন্স আগে ছিল এইখানে, এবার এইদিকে এসে গেছে ডিউ টু ডিফারেন্সিয়াল গ্রোথ। একদিকে বেশি গ্রোথ হয়েছে, একদিকে কম গ্রোথ হয়েছে। তাহলে এইরকম একটা পিকচার আমরা পেলাম। এরপরে এখানকার এইবার ভালো করে শোনো, এরপরে এই যে বেসাল প্লেট,
এবং অ্যালার প্লেটের যে নার্ভ সেল রয়েছে তারা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট তৈরি করছে। আগে একটা কালেকশন অফ সেল ছিল, ওটা এবার বিভিন্ন সুইচ তৈরি করছে, বিভিন্ন সুইচ অর সেল বডিজ এর কালেকশন অফ সেল বডিজ তৈরি করছে। এদিকে তিনটে, আমি ব্রেন মানে মেডালা পন্স এখানে কথা বলছি, স্পাইনাল কর্ডের নয়, স্পাইনাল কর্ডে এত কলমস হয় না। এই ব্রেনের ক্ষেত্রে বেসাল পেটে এটা কি মোটর না সেন্সরি? এটা মোটর না সেন্সরি? হ্যাঁ মোটর। তাহলে তিনটে মোটর কম্পোনেন্ট করলো, তিনটে সেন্সরি কম্পোনেন্ট করলো, নিউক্লিক কালেকশন অফ সেলস প্লাস প্লাস এইখানে আরেকটা স্পেশাল এখানে করলো, চারটে সেন্সরি কম্পোনেন্ট, তিনটে মোটর কম্পোনেন্ট করলো। তিনটে তিনটে ছটা হওয়ার কথা, কানের জন্য একটা বেশি দিতে বাধ্য হলো নেচার, কানটা একটা স্পেশাল। বাস প্রায় 90% হয়ে গেছে, এবার শুধু বুদ্ধি করে বসানো, খুব সহজ আছে। দুটো থিওরি মনে রাখবে, এইটা হচ্ছে কি সালকাস লিমিটেন্স, এটা হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স। সালকাস লিমিটেন্স, আচ্ছা আরেকটা জিনিস জানবে, এই যে কম্পোনেন্ট হলো তিনটে তিনটে ছটা প্লাস একটা সেন্সরির জন্য সাতটা, আমি ছটাই ধরছি। এই তিনটে তিনটে ছটার মধ্যে দুটো ভিসেরাল কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা সোমাটিক। এটা মনে রাখতে কি খুব কষ্ট হবে? দুটো ভিসেরাল কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা সোমাটিক থাকবে, সে মোটর হোক সেন্সরি হোক। ভিসেরাল কম্পোনেন্ট মানে কি ভিসেরাকে সাপ্লাই করছে, আর মোটরের ক্ষেত্রে ভিসেরাকে মাসেলস, ব্র্যাঙ্কিয়াল মাসেলস গুলিকে আমরা ভিসেরা বলছি। এই গোলাবে না, এই যে ব্র্যাঙ্কিয়াল মাসেলস, ফেসিয়াল মাসেলস, প্যালেটাল মাসেলস, এগুলিকে আমরা ভিসেরা বলছি, ভিসেরাল কম্পোনেন্ট বলছি। এইটা খেয়াল রাখবে। অন্য ক্ষেত্রে ভিসেরা বলতে থাইরয়েড বলো, ল্যারিংস বলো, ফ্যারিংস বলো, এগুলি ভিসেরা। কিন্তু মোটরের ক্ষেত্রে ভিসেরা বলতে মাসেলস গুলি বোঝাচ্ছে, স্পেশাল মাসেলস হুইচ আর ডেভেলপ ফ্রম দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। মনে থাকবে তাহলে, হেড নেকের ক্ষেত্রে ভিসেরা বলতে, ব্র্যাঙ্কিয়াল ভিসেরা বলতে, আমরা স্পেশাল ভিসেরা বলতে এই আমরা যে মাসেলগুলি, ফেসের মাসেল, ম্যাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশনস পড়বে তোমরা, ফার্স্ট ক্রেনিয়াল না এই ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভকে সাপ্লাই করছে, সেইগুলিকে আমরা বলছি স্পেশাল ভিসেরাল মাসেলস হুইচ আর ডেভেলপ ফ্রম দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। এখন কঠিন লাগছে, পরে সহজ লাগবে। তাহলে এগুলি হচ্ছে ভিসেরাল মাসেলস। আর ভিসেরাল সেন্সেশন তো জানোই কি, স্ট্রেচিং করলো, এই করলো, এগুলি যে সেন্সেশন নিয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে বলে ভিসেরাল সেন্সেশন। আচ্ছা নেক্সট তাহলে কি হচ্ছে, দুটো ভিসেরাল কম্পোনেন্ট থাকবে আর একটা সোমাটিক কম্পোনেন্ট থাকবে, ছটার মধ্যে। ভালো কথা। তাহলে এইবারে দেখো, এটা একবার নিজেরা আঁকো, একটা বোর্ডে শুধু এইটা আঁকো, দেখবে আজকেই তৈরি হয়ে যাবে। এটা এই আমি একটা দিক করছি, এইটা বাকি রাখলাম। তাহলে এটা কি মোটর বা ইফারেন্ট? এটা তাহলে কি মোটর বা ইফারেন্ট? তো তাহলে প্রত্যেকের এখানে আমি ই লিখলাম লাস্টে, এর আগে দুটো ওয়ার্ড বসবে। এইটা হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স। তাহলে মোটরের ক্ষেত্রে ইফারেন্ট, আমি প্রত্যেকটা তিনটে কম্পোনেন্টের প্রত্যেকটায় লাস্টে ই লিখে দিলাম। একটা ওয়ার্ড তৈরি করব 3 অক্ষরে, তার লাস্ট ওয়ার্ডটা হচ্ছে ই, কারণ এটা হচ্ছে ইফারেন্ট। এটা লিখতে পারি।
এরপরে কি বলেছি, ভিসেরাল কম্পোনেন্ট দুটো থাকবে। আরেকটা এবার বলছি ডিকটাম, ভিসেরাল কম্পোনেন্ট সালকাস লিমিটেন্সের দিকে থাকবে আর সোমাটিক কম্পোনেন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সালকাস লিমিটেন্স থাকবে। তাহলে এইখানে কি লিখবো, এটা হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স, এখানে ভি লিখবো না এস লিখবো, ভিসেরাল না সোমাটিক? হ্যাঁ, এইটা সালকাস লিমিটেন্সের দিকে, এইটাকে মিড লাইন ধরে নাও, তাহলে এটা ভি হবে, ভি কটা থাকবে, ভি দুটো, ভি লিখলাম, এটা এস লিখলাম। এবার এইটা তৈরি করি, এটা কি অ্যাফারেন্ট, 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 তাই তো? এটা তো অ্যাফারেন্ট নিউক্লি হবে, সেন্সারি নিউক্লি, অ্যাফারেন্ট। তারপরে এখানে কি লিখবো, ভি না এস, ভি, আবার ভি, আবার এস। এরপরে আমি এখান থেকে শুরু করব, মিড লাইন থেকে, জিএসজি, জিএস, সালকাস লিমিটেন্সে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। এইখানে লিখবো জি, জির পরে একবার লিখবো এস, এখানে আবার জি, এইখানে আবার জি, এস, জি, বা সালকাস লিমিটেন্স থেকে ধরলে জিএসজি, জিএসজি, একবার জি একবার এস, লাস্ট ওয়ার্ডটা। আর লাস্ট যেটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে জির পরে কি আসবে, এস, এস, এইখানে আরেকটা এস লিখতে হবে আর আরেকটা এ লিখতে হবে, এস এস এ, এইটা শুধু একটু মনে রাখতে হবে। ওটা যেহেতু দূরে, সালকাস লিমিটেন্স থেকে দূরে, সুতরাং এটা সোমাটিক হলো আর অ্যাফারেন্ট অ্যাফারেন্ট হলো। তাহলে এইগুলি হচ্ছে কম্পোনেন্ট। তাহলে আমি পুরো কথাটা বলি, এটা হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট, স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। এইখানটায় লিখে দেখো টেস্ট। এইটা হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট, এইটা হচ্ছে স্পেশাল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট, হিয়ারিং অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে আমি আবার রুলসটা বলছি, এইটা হচ্ছে সালকাস লিমিটেন্স, তিনটে করে কলম, এখানে একটা স্পেশাল কলম এসএসএ, তিনটে কলম মধ্যে দুটো ভিসেরা সালকাস লিমিটেশন থাকবে, সোমাটিক এখানে থাকবে, দুটো ভিসেরা সোমাটিক, তারপর সোমাটিক, তারপরে কি জিএসজি, জিএস, খুব সহজ। এরপরে হচ্ছে কোনটা কি এবার জানতে হবে। তাহলে আমি তো বলেই ফেলেছি, জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্টকে প্লেন সোমাটিক ইফারেন্টও বলে। সোমাটিক ইফারেন্ট পিওরলি মোটর যে নার্ভগুলি রয়েছে সেইগুলি হচ্ছে সোমাটিক ইফারেন্ট। কি কি নার্ভ? এক্সট্রাঅকুলার মাসলকে সাপ্লাই করছে, টাং মাসলকে সাপ্লাই করছে, দে আর ডেভেলপ ফ্রম দ্য সোমাইটস। আগে বলে দিয়েছি, বলেছিলাম তো প্রথমেই, যেগুলি হচ্ছে নর্মাল ডেভেলপ করছে। কি কি আছে? হেড নেকের ক্ষেত্রে এক্সট্রাঅকুলার মাসলস অফ দ্য আই, কি কি? সুপিরিয়র অবলিক, ইনফেরিয়র অবলিক, মিডিয়াল রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস। আর টাং মাসলস, জেনিওগ্লসাস, তারপর প্যালাটো, এই এক্সেপ্ট এই মাসলগুলি রয়েছে, কেমন? এক্সেপ্ট প্যালাটোগ্লসাস। প্যালাটোগ্লসাস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল মাসল, প্যালেটের মাসলস, সুতরাং ওইটা বারবার পড়বে। এটা হেড নেকে আছে, all the muscles of the tongue are supplied by except, all the muscles of the pharynx are supplied by except, all the muscles of the larynx are supplied by except। এটা তোমাদের পরে মুখস্থ হয়ে যাবে। তাহলে এই যে মাসলগুলিকে সাপ্লাই করছে সেইগুলি হচ্ছে, তার নার্ভগুলি হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক অপারেন্ট। কি কি আছে? থার্ড নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ,
সিক্স নার্ভ, আর টাংকে যেটা সাপ্লাই করে 12th নার্ভ। অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অ্যাবডুসেন্ট যেগুলি এক্সট্রাকুলার মাসলকে সাপ্লাই করছে, আর 12th নার্ভ টাং মাসলকে সাপ্লাই করে হাইপোগ্লসাল নার্ভ, সেইগুলি হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট। জেনারেল স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট। হোয়াট ইজ স্পেশাল ভিসেরা? এই যে muscles develop from the branchial arch, facial muscles, palatal muscles, muscles of mastication. সুতরাং they are supplied by the trigeminal nerve, facial, pharyngeus একটা মাসল হচ্ছে stylopharyngeus, 9th cranial nerve and 10th cranial nerve and 11th cranial nerve. এইখানে একটা স্পেশাল ভিসেরাতে একটা লিখে রাখো, এই যে sternocleidomastoid and trapezius also included under the special visceral efferent. Sternocleidomastoid and trapezius also included under the special visceral efferent. তাহলে স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট কি কি? যেগুলি ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে ডেভেলপ করছে। এখন কঠিন লাগছে, কিন্তু যেই ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপমেন্ট হবে ইজি হয়ে যাবে, মুখস্থ হয়ে যাবে। কি কি? প্যালেটাল মাসলস, তারপর ফ্যারেঞ্জিয়াল মাসলস, ল্যারিঞ্জিয়াল মাসলস, এগুলি সমস্ত সাপ্লাইড বাই দিস স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট, মেইনলি 5th নার্ভ, 7th নার্ভ, 9th নার্ভ, 10th নার্ভ অ্যান্ড 11th নার্ভ। এইটা হচ্ছে একটা স্পেশাল মেনশন, জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট। জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট হচ্ছে একটা, এটা আমি বলতে ভুলে গেছি, আমাদের আমরা জানি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক আছে, তাই তো? সিম্প্যাথেটিকে ঝামেলা নেই হেড নেকে। তারা কি করছে? অ্যাকচুয়ালি সিম্প্যাথেটিক সার্ভাইকাল রিজনে নেই, থোরাক্স থেকেই আসছে, এসে হেড নেকেও পড়ে উঠছে। উঠে দেখলো আর ঝামেলা করব না, সামনে ব্লাড ভেসেল যাচ্ছে, ও ব্লাড ভেসেলকে জড়িয়ে ধরলো দু হাতে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিকে জড়িয়ে ধরলো, ভার্টিব্রাল আর্টারিকে জড়িয়ে ধরলো। ওরা এবার যে যেখানে গেছে ওর মাধ্যমে নার্ভ, সিম্প্যাথেটিক নার্ভ সেখানে গিয়ে সাপ্লাই করে দিচ্ছে, ঝামেলা নেই। সুতরাং দে আর ক্যারিড বাই দ্য ব্লাড ভেসেলস। ব্লাড ভেসেলকে একদম জড়িয়েই যায়, নেটওয়ার্ক তৈরি করে ব্লাড ভেসেলের ওয়ালে। এবার ব্লাড ভেসেল জানো সবখানেই গেছে, সাপ্লাই করেছে, দে আর সাপ্লাই অল দ্য স্ট্রাকচারস ইন দ্য হেড নেক। সিম্প্যাথেটিক ওদের সাথে সাথে গিয়ে সাপ্লাই করছে, কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু প্যারাসিম্প্যাথেটিকের ঝামেলা। প্যারাসিম্প্যাথেটিক বলছে না, অতভাবে যাব না, আমাদের নার্ভের মাধ্যমেই যেতে হবে। আমি নার্ভ, আমি অন্য গাড়িতে যাব না, আমাদের নার্ভের গাড়িই যেতে হবে। আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, তো শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে গাড়িতেই যাব। সুতরাং ওরা ক্রেনিয়াল নার্ভসকে ভর করলো। কেমন? ফর এক্সাম্পল ফেসিয়াল নার্ভ, ফেসিয়াল নার্ভকে করে যাচ্ছে, গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভকে ভর করে যাচ্ছে, ভেগাস নার্ভকে ভর করে যাচ্ছে। করে গিয়ে এবার আরেকটা জিনিস তোমাদের আগে বলেছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ইফেক্টার মোটর পার্টের দুটো নিউরন লাগে সবখানে, এখানেও এখানেও। একটাকে বলি প্রি গ্যাংলিয়নিক বা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, ওটা একটা সাইনাপস করে, তারপর থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন এই মাসলস বা গ্ল্যান্ডে গিয়ে সাপ্লাই করে। এটাকে বলি আমরা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন অর প্রি গ্যাংলিয়ন নিউরন, এটাকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন অর পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন বলি, সেটা সিম্প্যাথেটিক হোক প্যারাসিম্প্যাথেটিক হোক। সুতরাং প্যারাসিম্প্যাথেটিক কি করলো? ব্রেন থেকে বেরোলো, বেরিয়ে যে কোনো ক্রেনিয়াল নার্ভ সাথেও গেল, ক্রেনিয়াল নার্ভের গাড়িতে উঠে গেল, ফর এক্সাম্পল 7th নার্ভ। তারপরে 7th নার্ভকে ছেড়ে দিল, ও স্পেশাল একটা স্টেশনে রিলে করলো, এই সাইন্যাপসটা করলো, সেখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন বেরিয়ে ইফেক্টেড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করলো, ফর এক্সাম্পল সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে। এই যে এখানকে যে রিলে করছে, এইটাকে আমরা বলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, আমাদের এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন রয়েছে কি কি? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন রয়েছে, ওটিক গ্যাংলিয়ন রয়েছে, টেরিগোম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন রয়েছে, সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন রয়েছে, এগুলিকে বলি প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন। এই জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক
supply to the special ganglion to supply the submandibular gland, parotid gland, sublingual gland, এইগুলিকে আমরা তারপরে ল্যাক্রিমেটরি নিউক্লিয়াস, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে, সেইগুলি হচ্ছে জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট। নেক্সট হচ্ছে কি জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, হচ্ছে জেনারেল ভিসেরাল সেন্সেশন। ল্যারিংসটা স্ট্রেস করলো, থাইরয়েড স্ট্রেস করলো, যে সেন্সেশন নিচ্ছে সেইটাকে আমরা বলি জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। আর স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট বাইরে লিখে দিয়েছি টেস্ট, টেস্ট অফ সেন্সেশন, কিন্তু ওটা স্পেশাল। এই দুটোর নিউক্লিয়াস হচ্ছে এক, তাকে আমরা বলি পরে পড়বো নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াস, NTS। এখন রিসেন্টলি বলছে ডরসাল নিউক্লিয়াস ভেগাস অলসো প্লে এ পার্ট, কিন্তু পুরোনো বইয়ের অনুযায়ী রাখছি, ঝামেলা। এই যে দুটো আছে জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট অ্যান্ড স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্টের সেন্সারি নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াস, NTS। এই নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াস রিসিভড sensation from the 7th nerve, facial nerve, 9th nerve, glossopharyngeal nerve and vagus nerve। এরাই আমাদের কে জেনারেল ভিসেরাল সেন্সেশন বা টেস্ট সেন্সেশন ক্যারি করে। এই ফেসিয়াল নার্ভ, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ। এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, জেনারেল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট। সোমাটিক মানে কি এক্সটারোসেপটিভ অ্যান্ড প্রপ্রায়োসেপটিভ। সোমাটিক সেন্সেশন, টাচ, পেইন, কান ধরে টানছি, পেইন, টেম্পারেচার, গরম লাগাচ্ছি এখানে, হেডনেকের কিন্তু, কারণ আমি হেডনেক, এই নিউক্লিয়াসগুলি হেডনেককে ডিল করে। সুতরাং টাচ, পেইন, টেম্পারেচার ফ্রম দ্য স্কিন, ফ্রম দ্য মিউকাস মেমব্রেন, ফ্যারিংস, ল্যারিংস এটসেট্রা থেকে যে সেন্সেশন নিচ্ছে সেগুলি হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট। তার নিউক্লিয়াস হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ট্রাইজেমিনালের তিনটে নিউক্লিয়াস আছে, পরে পড়াবো। মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অ্যান্ড চিফ সেন্সারি নিউক্লিয়াস। আরেকটা রয়েছে মোটর নিউক্লিয়াস, যেটা মোটরে আছে। এই মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রপ্রায়োসেপশনটাকে রিসিভ করে, চিফ সেন্সারি নিউক্লিয়াস করছে টাচ, পেইন কে করছে, আর সেন্সারি নিউক্লিয়াস হচ্ছে পেইন, টেম্পারেচারকে রিসিভ করে। অত ডিটেলস জানার দরকার নেই। এইটার হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নিউক্লিয়াস। তবে মনে রাখতে হবে ট্রাইজেমিনাল নিউক্লিয়াসে শুধু যে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ক্যারি করছে তা নয়, ওখান থেকে 7th নার্ভও আসে, 9th নার্ভ আসে, পরে পড়াবো ওটা। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট স্পেশাল সোমাটিক অ্যাফারেন্ট, সেটা খুব সহজ, হিয়ারিং অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম ক্যারিড বাই দ্য 8th ক্রেনিয়াল নার্ভ, ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভ। শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষায় কি এসব দেবে? অসম্ভব। যে গিভ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য ডেসক্রাইব, এমডিতে দেবে, তোমাদের দেবে না। তাহলে কিভাবে দেবে দেখাচ্ছে, একদম লাস্টে চলে যাবে। ওইটা পরে দেখি। এই অনেকবার দিয়েছে ডেসক্রাইব দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট, একটা বড় কোশ্চেন, তার শুরু 4 নম্বর রেখে দিয়েছে বা 3 নম্বর, দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। তখন তোমাকে এতগুলি লিখতে হবে। না না না, এইটা নয়, পরেরটা, এটা না, এটা জেনারেল আছে, পরে দেখি। আর নেই, লাস্ট নাকি? নেক্সট, হ্যাঁ এগিয়ে যাও, মানে নেক্সট করো, নেক্সট। হ্যাঁ 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 নেক্সট। এইভাবে তোমাকে লিখতে হবে। সুতরাং বেসিক আইডিয়াটা না থাকলে পরীক্ষায় ভুলে যাবে। এই 3 নম্বর থাকবে, কি লিখবে? SVE, স্পেশাল ভিসেরাল মোটর টু স্ট্রাইটেড মাসল ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। কারণ এটা নেই, ফেসিয়াল নার্ভে GSE নেই। GVA, general visceral efferent, sensation from the visceral touch, temperature and pain.
স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট টেস্ট কর্ডা টিম্পানি নার্ভ থেকে এই ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ টেস্ট নেয়। স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট। জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট মানে কি? ইফারেন্ট ওই প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ান সাপ্লাই করছে, যেটা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড এবং স্যালিভারি গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করছে। অ্যান্ড জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট টাচ পেইনকে করছে। সুতরাং এতগুলি কম্পোনেন্ট রয়েছে ফেসিয়াল নার্ভে। তোমাদের বেলা হয়তো ফেসিয়াল দিল না, দিল গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ। তোমরা এবারে একটা হোম টাস্ক দিলাম, মানে এইটা পড়ো, আইডিয়াটা করো, পড়ে না দেখে গ্লসো না এখন করলে পারবে না, পরে তোমাদের দেব, এখন পারবে না তোমরা। তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু ওরমভাবে দেবে না, পরীক্ষায় দেবে কম্পোনেন্টসগুলি লেখো, তার মধ্যে সবগুলি পড়তে হবে না, মেইনলি পড়বে ফেসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ভেগাস নার্ভ।